बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हाँ चरण सिंह, लैक्चरर कैमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल धूरी, जिला संगरूर। तो अज मैं तुहानू 11वीं क्लास के कैमिस्ट्री विषय नाल संबंधित 9th चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोजन वो पढ़ावांगा। तो अज के इस चैप्टर विच जो आर्टिकल असीं कवर करन जा रहे हैं, पढ़न जा रहे हैं, उसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसनूं असीं H2O2 भी बोलते हाँ। तो अज असीं H2O2 के संबंध दे विच मैथड फॉर प्रैपरेशन ऑफ H2O2 पहला आर्टिकल डिस्कस करांगे। इस दूसरे नंबर पे मैथड्स टू कॉन्सनट्रेट द डाइल्यूट H2O2 सोल्यूशन। तो असी जिहड़े पहले मैथड ऑफ प्रैपरेशन तो H2O2 नूं ऑबटेन करते हैं वो कुछ डाइल्यूट सोल्यूशन हुंदा हैगा। तो उस डाइल्यूट सोल्यूशन नूं असी कॉन्सनट्रेट करके ही यूज़ करते हैं। तो सैकेंड स्टैप दे विच असी वो मैथड पढ़ने हैगे जिन्हां नाल असी सोल्यूशन नूं कॉन्सनट्रेट करवा सकते हैं। तो थर्ड स्टैप दे विच जदों असी H2O2 नूं प्रिपेयर कर लिया तो इनू एक थां तो दूसरी थां लेके जाण लई जां इनू स्टोर करके रखण दे लई असी किस तरह दीयां प्रिकॉशन रखणीआं हैगीआं, किहड़ियां कंडीशन दे विच इनू स्टोर करना, तो असी उहदे बारे डिस्कस करांगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सब तो पहला मैं तुहानू मैथड्स फॉर प्रैपरेशन ऑफ H2O2 करवा रहा। So what are the different methods for the preparation of H2O2? तो किहड़े methods ने methods for preparation of H2O2 किन्ना methods नाल असीं इहनूं prepare कर सकते हैं। तो उन्हां विचों जिहड़ा फर्स्ट method हैगा that is from sodium peroxide, सोडियम पेरोक्साइड जिसका फार्मूला Na2O2 भी है। तो असी की करना इस मैथड दे विच Na2O2 दी कैलकुलेटेड अमाउंट नू H2SO4 दे डाइल्यूट आइस कोल्ड 20% सोल्यूशन दे नाल ट्रीट करवावांगे। तो जदों असी इहनूं इहदे नाल ट्रीट करवाने आ तो साडे कोले इत्थे सोडियम सल्फेट ते नाल H2O2 जिहड़ा हैगा वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो रिएक्शन दे नाल असी इहनूं किवें शो कर सकते हैगे आ, Na2O2 reacts with H2SO4 तो साढ़े कोल की प्रोड्यूस हुंदा है सोडियम सल्फेट प्लस H2O2। तो इस रिएक्शन दे विच तुसी इहनूं याद करन दे लई समझण लई भी ये प्रोडक्ट किवें बने हैगे आ तो बड़े ही सिंपल वे नाल तुसी लर्न कर सकदे हैगे हो। तो जदों असी इहनूं ब्रेक करांगे तो 2 सोडियम आयन बनणगे प्लस 2 पेरोक्साइड है। याद रखना पेरोक्साइड के ऊपर -1 हुंदा है जदों कि ऑक्साइड के ऊपर -2 हुंदा है। तो जिहड़ा H2SO4 है, H2SO4 डिसोशिएट होके 2 H आयन ते एक सल्फेट आयन प्रोड्यूस करदा। तो हुण तुसीं की करना, इहदे पॉजिटिव नूं इहदे नैगेटिव नाल अटैच करना। तो सोडियम 2 सोडियम एक सल्फेट नाल मिल के की चीज़ टर्न करते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 ते 2 पेरोक्साइड आयन हाइड्रोजन नाल मिलके की प्रोड्यूस करते हैं H2O2 जिन्हों असीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। तो इस मैथड दे विच साडे कोल जो है 30% बाय मास H2O2 प्रोड्यूस हो जाती है। तो असीं इहनूं ऑबटेन किवें करदे हां, तो इस रिएक्शन के दौरान जिहड़ा सोडियम सल्फेट बनता हैगा वो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट जिन्हों ग्लोबल सॉल्ट भी बोला जाता है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट की फॉर्म दे विच क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है। मतलब कि ये सॉलिड बन के क्रिस्टल फॉर्म दे विच अलग आ जाता है ते बाकी साडे कोल जिहड़ा हैगा वो H2O2 रह जाता है।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ 30% ਬਾय ਮਾਸ ਜਿਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30% ਬਾय ਮਾਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਲਗਭਗ H2O2 ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ 100 ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਨੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ H2O2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਦੀ H2O2 ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ H2O2 ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਰੀਅਮ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, that is from hydrated barium peroxide। ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਬੇਰੀਅਮ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪੇਸਟ ਆਫ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਬੇਰੀਅਮ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈਸ ਕੋਲਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ H2SO4 which is 20%, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20% ਹੁੰਦਾ ਆਈਸ ਕੋਲਡ ਡਾਇਲੂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ H2SO4। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੀਅਮ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ BaO2 ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 8H2O। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਬੇਰੀਅਮ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ H2SO4 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਰੀਅਮ ਆਇਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀਅਮ ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋ H ਆਇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਫੇਟ ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ 네ਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਸਲਫੇਟ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਦੋ H ਆਇਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ H2O2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਬਣ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 8 ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ H2O2 ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰਾਬੈਕਸ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਬੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੀਅਮ ਆਇਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਰੀਅਮ ਆਇਨ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ H2O2 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਰੀਅਮ ਆਇਨਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੇਰੀਅਮ ਆਇਨ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ H2O2 ਦੀ ਡਿਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ H2O2 ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਰੀਅਮ ਆਇਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ H2O2 ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਵਾਟਰ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ H2SO4 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ H2SO4 ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਰਾਬੈਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਰੀਅਮ ਆਇਨ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਰੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਰੀਅਮ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ H2O2 ਦੀ ਡਿਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੇਰੀਅਮ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ H2O2 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ H2O2 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ Ba3PO4 ਟਵਾਈਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 8 ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਰੀਅਮ ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਇੱਥੇ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਧਰੋਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 3H ਆਇਨ ਪਲਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਾਸਫੇਟ ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੀਅਮ ਆਇਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਫਾਸਫੇਟ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 2 ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਬਣੂਗਾ Ba3PO4 ਟਵਾਈਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਬੇਰੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 6 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ 6 ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ H2O2 ਚ ਟਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 6H ਆਇਨ ਤੇ 2 ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ 6 ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਨੇ ਇਹ 6 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3H2O2 ਚ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੀਅਮ 3 ਆਇਨ ਨੇ ਇਹ ਫਾਸਫੇਟ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬੇਰੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਚ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਥਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ H2SO4 ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਬੇਰੀਅਮ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਬੇਰੀਅਮ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਰਾਬੈਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਬੇਰੀਅਮ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੇਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੀਅਮ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ H2O2 ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਬੇਰੀਅਮ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਦਾ ਐਨਹਾਈਡਰਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਈ ਆਟੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ 2-ethyl anthraquinol। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਆਟੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ 2-ethyl anthraquinol ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 2-ethyl anthraquinol ਹੈ 2-ethyl anthraquinol ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ 10% ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ 10% ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲਵੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਸੋਲਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਐਂਡ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੇ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
2 ਇਥਾਈਲ ਐਂਥਰਾਕੁਇਨੋਲ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 10% ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ 10% meaning 10 gram of 2 ethyl anthraquinol should be dissolved in a mixture of the 2 benzene and cyclohexane to form 100 ml solution। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ 'ਚ ਇਹਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 100 ml ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 에ਅਰ ਵਿਚਲੀ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 2 ਇਥਾਈਲ ਐਂਥਰਾਕੁਇਨੋਲ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਰਮਲ 에ਅਰ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ H2O2 ਐਂਡ 2 ਇਥਾਈਲ ਐਂਥਰਾਕੁਇਨੋਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਇਨੋਨ ਮਤਲਬ ਕੀਟੋਨ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੀਟੋਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਚ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ 2 ਇਥਾਈਲ ਜੋ ਐਂਥਰਾਕੁਇਨੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤਾਂ this is the formula of 2 ਇਥਾਈਲ ਐਂਥਰਾਕੁਇਨੋਲ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਓਲ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 1 ਹੈ, ਇਹ 2 ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ ਇਥਾਈਲ। ਤਾਂ 2 ਇਥਾਈਲ ਐਂਥਰਾਕੁਇਨੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਬਬਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ 에ਅਰ ਵਿਚਲੀ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ HA ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ HA ਵਾਲਾ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਟੋਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀਟੋਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਨੋਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ that is ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ 2 ਇਥਾਈਲ ਐਂਥਰਾਕੁਇਨੋਨ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। now this is 2 ethyl anthraquinone and this is hydrogen peroxide। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ethyl anthraquinol ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਵਾਈਏ in the presence of palladium। ਪਲੈਡੀਅਮ ਇੱਕ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਇਥਾਈਲ ਐਂਥਰਾਕੁਇਨੋਲ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਇਥਾਈਲ ਐਂਥਰਾਕੁਇਨੋਲ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲੋਂ ਚੀਪੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਚੀਪ ਗੈਸਸ ਹੈਗੀਆਂ। So with this we have completed the first part of the article, that is the preparation of hydrogen peroxide. Next we will start with the second part of the today's lecture। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ H2O2 ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਵਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਲੂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ H2O2 ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੂਟ ਐਕਵਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ H2O2 ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇਜ਼ methods to concentrate H2O2 solution। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ methods to concentrate H2O2 solution। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ H2O2 ਨੂੰ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ H2O2 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਈਲੀ ਪਿਓਰ H2O2 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸਟ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ that is the evaporation on water bath। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਬਾਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਦਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਸਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੀਟ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਆ ਫਿਰ H2O2 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ H2O2 ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਸਟੀਮ ਤੋਂ ਹੀਟ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਟਰ ਬਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ H2O2 ਹੈਗੀ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀਟਡ ਵਿਦ ਸਟੀਮ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਹੀਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ H2O ਹੈ ਇਹ ਸਲੋਲੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਲੋਲੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ H2O2 ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 50% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ 50% ਜਾਨੀ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 50% H2O2 ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਔਨ ਵਾਟਰ ਬਾਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਸੀਕੇਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ H2O2 ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ H2O2? ਜਿਹੜੀ 50% H2O2 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਸੀਕੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਡੈਸੀਕੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ H2SO4 ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਸੀਕੇਟਰ ਵਿੱਚ H2O2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ H2SO4 ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ H2O2 ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟਲੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ H2SO4 ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ H2O2 ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ H2SO4 ਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ H2O2 ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ 50% ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਟ ਬਿਕਮਸ 90% ਪਿਓਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 90% ਪਿਓਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਥਰਡ ਵਨ, that is distillation under reduced pressure। distillation under reduced pressure। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ distillation under reduced pressure ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 mm ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ 303 ਤੋਂ 313 ਤੱਕ ਡਿਸਟਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਡਿਸਟਿਲ ਕਰਕੇ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡਿਸਟਿਲ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। H2O ਜਦੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ H2O2 ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 99% ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਸਟੈਪ। ਦੈਨ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਥ ਸਟੈਪ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ਫਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ H2O2 ਹੈ 99.9% ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਇਹ ਈਥਰ ਤੇ ਸੋਲਿਡ CO2 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਡ CO2 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ H2O2 ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਲਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਲਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਨੀਅਰਲੀ 100% ਪਿਓਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ H2O2 obtain ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। With this we have completed all the method by which we can concentrate the aqueous dilute solution of H2O2. Then next जो last part है ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ H2O2 ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ H2O2 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਸਨਲਾਈਟ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਸਮ ਸਰਟਨ ਅਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਊਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ H2O2 ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। storage of H2O2। ਤਾਂ H2O2 ਦੀ ਡਿਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਗਲਾਸ ਦੀ ਬੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸ ਦੀ ਬੋਟਲ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਬੋਟਲ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ, ਰਫ ਸਰਫੇਸ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਲਾਸ ਦੀ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ H2O2 ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ H2O ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਿਸ, ਇਹਦੀ ਇਸ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ we store it in wax lined plastic bottles or Teflon bottles। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਫਲੌਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਟੈਫਲੌਨ ਇੱਕ ਪੋਲੀਮਰ ਹੈਗਾ, ਟੈਫਲੌਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੋਟਲ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਟਲ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸ ਦੀ ਲੇਅਰ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਵੈਕਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੈਕਸ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਟਲ, ਟੈਫਲੌਨ ਦੀ ਬੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਕਸ ਲਾਈਨਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ this was the first step, that is the first precaution for the storage of H2O2। then ਜਿਹੜੀ second precaution ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ second precaution ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ decomposition ਦੀ reaction ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ we add certain stabilizers are added to the bottle of H2O2 during its storage। ਇਹਦੀ storage ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਯੂਰੀਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਿਸਰੀਨ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਿਸਰੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਲਿਸਰੀਨ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ that is propane 1,2,3 triol।
ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਨਲਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਸਟਨਲਾਈਡ can also be used, which is N-phenyl-estamide। एस्टनलाइड भी यूज कराया जा सकता है, ये भी एक नेगेटिव कैटलिस्ट है और ਇਹਦਾ जो फार्मूला हैगा वो भी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ याद कर सकते हो। All these are the negative catalysts. Similarly, we can also use the fourth one, that is phosphoric acid। ਇਹ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ phosphoric acid। ਤਾਂ ਅਸੀਂ phosphoric acid ਨੂੰ ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ phosphoric acid, acetylide, glycerine, urea, all these are the negative catalysts। ਇਹ negative catalysts ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ H2O2 ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਪਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਕੀਪ ਇਟ stored for the long time। ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਊਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਕਸ ਲਾਈਨਡ ਜਿਹੜੀ ਟੈਫਲੌਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਮੂਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਕਸ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰੇਜ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਸਟੋਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ H2O2 ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਇੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਥਡਸ ਫॉर ਇਟਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, methods to concentrate H2O2, and third we have discussed the storage of H2O2। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।